मैं देसी झरोखा देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर निघा स्वागत करदा। मैं तुहाडा अपना ब्रिगेडियर MPS बाजवा फिर एक तो लैके एक होर एपीसोड डिफेंस मैटर्स ते लैके हाज़र होया। जिवें कि पिछले एपीसोड तुहानूं दस्सिया सी कि टाइगर हिल ते टॉप ते जदों कब्जा हो गया और साडे प्राइम मिनिस्टर साहब ऑनरेबल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनाउंस कर दिता पब्लिक मीटिंग दे विच हरियाणे 9 बजे 4 जुलाई सवेरे 9 बजे कि हमारे जवानों ने टाइगर हिल पर कब्ज़ा कर लिया है। उस वक्त प्लान के मुताबिक जो मैं प्लान किया सी पहला मैं अपना कोड वर्ड बाज इशू कर दिता जिहदे विच 8 सिख का हुण एक अहम रोल सी। 8 सिख दे 2 ऑफिसर 4 JCOs ते 46 जवान जिहड़े कि पहले ही तैयार सन और उन्होंने दिता गया सी लैफ्ट जो वैस्ट साउथ वैसटर्न स्पर दे विच एरिया है 2 पोस्टां सन जिन्हां दा नाम सी इंडिया गेट ते हैलमेट। बल्कि टारगेट टॉप तो वैसटर्न स्पर तो वेख्या जाए तो टाइगर हिल का हिस्सा करदियां होईयां 3 पोस्टां ने। पहला इंडिया गेट आउंदा फिर हैलमेट और उस तो बाद रॉकी नॉब उन्होंने कंपनी हैडकुआटर सी। मेरा इन्हां नूं इंटरपोज करन दा सब तो वड्डा ये सी कि क्यों जो अनाउंस हो चुका सी पूरे नेशन नूं पता सी, नेशन नूं नहीं दुश्मन नूं भी पता सी कि टाइगर हिल ते कब्ज़ा करता अनाउंसमेंट हो गई है। मुशर्रफ ने जनरल मुशर्रफ ने अपने जिन्ने भी सबॉर्डीनेट सी उन्हां नूं हुक्म दिता कि किसी भी हालत च मैनू टाइगर हिल वापस चाहिए। उसका हुक्म दे लई उन्होंने आख्या कुछ भी करो किवें भी अटैक करो पर मैनू टाइगर हिल वापस चाहिए। क्यों जो ये बैटल चल रही सी पर मेरी ये प्लान कि 8 सिख नूं भेजन दी उन्होंने जाके 8 सिख ने 4 रात नूं उपर चढ़ के उन्होंने 2 पोस्टां दे उत्ते कब्जा कर लिया इंडिया गेट ते हैलमेट। ये 5 सवेर दी हुण सिचुएशन इस तरह सी कि टाइगर हिल टॉप ते लड़ाई जारी सी पर टाइगर हिल टॉप नूं कट्टिया गया सी इंटरपोज करके विच 8 सिख बैठी सी। इन्हां 2 पिकटां ते कब्जा करके सिर्फ नॉकी नॉब वाल उन्हां नूं फायर आ रहा सी और उत्तों टाइगर टॉप तो भी आ रहा सी कि और ट्रिग हाइट्स तो भी आ रहा सी जिहड़ा कि एंटी एयरक्राफ्ट काम। दुश्मन ने पूरी कोशिश की कि जो 8 सिख आके बैठ गई विच ये उन्हां वास्ते एक बहुत ही अजीब चीज़ सी और उन्होंने सोचा तक नहीं सी कि ये काम होएगा। पर फिर एक कमांडर का ही फैसला एक अजीब चीज़ होंदी है जी कि कोई इहो जी मैन्यूवर करना जिहदे नाल कि पूरा पासा पलट के जाता। ये 8 सिख का जदों भी बैठे ने और 5 तरीक नूं मैनूं सी पक्का कि काउंटर अटैक या रीइनफोर्समेंट दूसरे पासे रॉकी नॉब साइड तो आएगी या 4875 एडजॉइनिंग फीचर तो आएगी। पर किसी भी कारण करके अगले दिन 5 तरीक नूं 5 जुलाई नूं कोई नहीं आई रीइनफोर्समेंट पर 8 सिख नूं इन्हां 2 साइडां तो फायर ने ते आर्टिलरी दे फायर ने। खास तौर पर आर्टिलरी दे एयरबस्ट नूं वो सब तो बड़ा खतरनाक होंदा है। इन्हां दा बहुत बुरा हाल किया। काफ़ी इन्हां दे साडे लड़के जिहड़े ने वो जख्मी होए और लगातार मैनूं इनफॉर्मेशन आउंदी रही कि साडे ते बहुत ज़्यादा फायर लिया जा रहा है। भावें टाइगर हिल नूं असीं टॉप नूं अजे भी फायर करके तो उन्हां दा सिर नीचा कर रखे सी पर इन्हां दी बहादरी 8 सिख दे जवानां दी 6 तरीक नूं सवेरे अर्ली मॉर्निंग पहला अटैक जो है 6:45 ते इन्हां ते हैलमेट ते आया जिथे कि साडे 2 JCO ते लेफ्टिनेंट शरावत की टीम बैठी हुई सी सैक्शन। वो अटैक रिपल्स कर दिता गया। ये दूसरी बारी फिर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की फिर दोबारा उन्होंने रिपल्स कर दिता गया। तीसरे बारी एक बड़ा डिटरमिन्ड अटैक जिन्हों कि लीड कर रहे सी 2 अफसर। एक अफसर उन्होंने SSG जिमें साडे पैरा कमांडो ने इस तरह उन्होंने कोल स्पैशल सर्विस ग्रुप है। स्पैशल सर्विस ग्रुप का मेजर इकबाल ते एक होर ऑफिसर यंग ऑफिसर उन्होंने लीड कर रहा सी जिहड़ा कि नाम बाद पता लगा उसका कैप्टन करनाल शेर खान सी। वो 12 नलाई का सी
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਟੈਕ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਬਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਯੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2 JCO ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸ਼ਰਾਵਤ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਪਰਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਐਜ਼ ਏ ਕਮਾਂਡਰ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ 8 ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 1 to 1 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਜਰ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਟੈਕ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਫਾਈਟ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਯੰਗ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵੈਲ ਡਿਟਰਮਨਡ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਟੂ ਔਰ ਡਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਪਰਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸ਼ਰਾਵਤ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 4 JCO 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ 3 JCO ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2 JCOs ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ, ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਈ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਪਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੈਕ ਸੂਟ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਹੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਉੱਠਿਆ, 2 ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 2 ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ, ਐਨੀਮੀ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਟਰੈਕ ਸੂਟ 'ਚ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭੱਜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੂਰੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 18 ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰਸ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਨੀਚੋਂ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। 8 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰਿਟਰੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। 6 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ 8 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰ 6 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਟਾਈਗਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਔਰ ਆਪਸ 18 ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰਸ ਔਰ 8 ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟਰਾਈ ਕਲਰ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਫਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਸਰ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਓ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 32 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ
इस बॉडी ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਥੱਲੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰਨਲ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ GOC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਜਰ ਮਹਿੰਦਰਪੁਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ 12 NLI ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆਫ 12 NLI ਹੈਜ਼ ਫੌਟ ਵੈਰੀ ਬਰੇਵਲੀ ਐਂਡ ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਗਿਵਨ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਰੁਕਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਠਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਫੌਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੋਡੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ ਲੜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰਫੇਅਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਦਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ BBC ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਨਿਨਾਮੀ ਦਾ
और ख़ास तौर पर उन्हें कहा कि मैं ब्रिगेडियर बाजवा का मशकूर हाँ कि जिन्होंने मेरे बच्चे नूं चाहे वो शहादत उन्हें दे दी पर उसकी शलाघा की। एक बहुत वड्डी गल है, मैं इंडियन आर्मी का मशकूर हाँ कि जिन्हां च इहो जिहे अफसर ने भी जिन्हां ने मेरे बेटे नूं, और उहदा की होया इवज़ मिलिया सानूं कि मेरा साडा पिंड जो कि बहुत एक पिछड़िया पिंड सी गिलगित च, उहदे विच अज लाइट है, अज स्कूल खुल गए ने, उतों तक सड़कां बन गई ने। उन्हां दे फखर नाल सारे पिंड वाले या सारे इलाके वाले और खानदान उहदी इंटरव्यू लई उन्हां दे भाणजे दी, उन्हें कहा मेरे मामू जान सानू मामू जान ते बहुत फखर है और असी मशकूर हैं इंडियन आर्मी जिन्हां ने कि इन्हां दी मदद करके शलाघा करके इन्हां नूं अवार्ड दवाया और साडे पिंड दी नुहार बदल दी, साडे इलाके दी नुहार बदल दी। मेरा ख्याल मेरियां 4 लाइनां करके मैनूं अपने आप नूं खुशी हुंदी है, मेरे दिल नूं खुशी हुंदी कि मैं एक बहादुर नूं उहदा बहादरी दा अवार्ड, भावें वो मेरा दुश्मन सी पर उन्होंने मार के भी फिर भी उन्होंने बहादरी का अवार्ड दवाया। एक बहुत वड्डी एक खुशी है इस गल की। ये सी टाइगर हिल की लड़ाई जिहड़ी कि साडे सूरमियां ने साडे बहादुरां ने लड़ी। मैं हर एक उसका जिसने अपना शहादत दी जो शहीद होए इस लड़ाई दे विच, टाइगर हिल की लड़ाई दे विच जिहड़ी कि बहुत अहम लड़ाई सी, मैं उन्होंने सलूट करना जिन्होंने अपना अज साढ़े कल लिए अवार्ड दिता, तुहाडे सब लिए साढ़े सब लिए। मैं सलूट करना वा उन्होंने वीर नारियां ने जिन्होंने अपने सुहाग निशावर कर दिते। मैं सलूट करदा वा उन्होंने माँ बाप नूं जिन्होंने अपने पुत्र वार दिते, तो मैं सलूट करदा वा उन्होंने बच्चों नूं जिन्हां अपने बाप नूं इस लड़ाई दे विच शहीद होया और उन्होंने बाप गवाते। मैं सलूट करदा वा उन्होंने जिहड़े जख्मी होए ने, जिहड़े अज बिना लिम्स तो चल रहे ने पर फिर भी हौसला नहीं हारिया। मैं सलूट करदा हाँ जिन्हां भी इस कारगिल की लड़ाई टाइगर हिल की लड़ाई हिस्सा लिया। जय हिंद।